ब्रिस्बेन का रेफरेंडम 19 मार्च ਨੂੰ और ਅਸੀਂ ऑलरेडी मार्च एंटर कर गए और ऑलरेडी ਜਿਹੜਾ ब्रिस्बेन सिटी कौंसल की परमिशन नाल सिक्स फॉर जस्टिस ने जिथे वोटां पैणियां ने वो बड़ा प्रेस्टीजियस सिटी सेंटर है। नंबर ऑफ आवर मैंबर्स रिजाइड इन ब्रिस्बेन एंड आर रेट पेयर्स ऑफ ब्रिस्बेन सिटी कौंसल कि जी असी भी टैक्स पेयर हाँ, तुसीं किवें अलाउ इन्हां नूं कर रहे हो इत्थे करना। उन्होंने कहा जी ये प्रेस्टीजियस सिटी सेंटर उन्होंने अलाउ कर रहा है जिहड़े जिन्होंने तो हिंदुओं को मारन का ऐलान हो जे आईसीएस वाले अलकायदा वाले चाहते करन देंदे और तुसीं कल्ले आस्ट्रेलिया के हिंदू हर्ट नहीं ने, सारे पासे ग्लोबली जिहड़ा वो हेटरेड जिहड़ा वो हर्ट ने। तुहाडा हिंदू राष्ट्र जिहड़ा है वो स्वीट एंड हनी है जिहदे थल्ले तुसीं उससे ही आस्ट्रेलिया के डॉक्टर ग्रैहम स्टेन्स और उहदे 2 मासूम बच्चों को जिउंदे साड़िया, जिहदे थल्ले तुसीं दुनिया भर दे विच टैरर की आइडियोलॉजी नाजी आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहे हो। तुसीं उस आइडियोलॉजी को खालसे की जिहदा सरबत का भला है और आस्ट्रेलियन लोग बड़ी चंगी तरह जानते हैं, कोविड होए फ्लड्स होण वाइल्ड फायरस होण एवें नहीं उन्होंने स्पैशल अवार्ड उन्होंने सिखां नूं दित्ते जिन्होंने वो सारे दे विच जिहड़ा सर्व किया। उन्होंने कह रहे हैं पहले तो बंद करो इन्ना प्रेस्टीजियस सेंटर क्यों, पर जे तुसीं नहीं हटदे तुसीं इन्हां नूं देना ही है फिर इन्हां गल्लां नूं यकीनी बनाओ। नंबर 1 that no weapons of any kind whether ceremonial or otherwise including knives, swords, sticks or poles be allowed into the venue. ब्रेक तो बाद तुहाडा सब दा भरपूर स्वागत है। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि आस्ट्रेलिया के शहर ब्रिस्बेन विच 19 मार्च ਨੂੰ खालिस्तान रेफरेंडम होण जा रहा है। सो इस तो पहला 30 जनवरी ਨੂੰ मैलबर्न विच खालिस्तान के मुद्दे ते वोटां पईयां सन। हिंदू तवियां ने मैलबर्न वांग ब्रिस्बेन विच भी चीख चिहाड़ा पाना शुरू कर दिता है। उन्हां वल्लों इस संबंधी ब्रिस्बेन सिटी कौंसल ते दबाव जिहड़ा बनाया जा रहा है। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां इसे तरह बने रहना, देखण सुन लिया लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो आस्ट्रेलिया जिवें असीं अक्सर ये अपने प्रोग्रामां 'च दोहरांदे हैं कि अमेरिका कैनेडा यूके वांग इस वेले खालिस्तान दा झंडा बरदार है और आस्ट्रेलिया के साडे नौजवान वधाई दे हकदार ने कि उन्होंने आस्ट्रेलिया नूं चौथा थां दवा दिता है खालिस्तान के रडार ते और ज़ाहिर है कि भी जिवें इन्हां दा ही पदार्थ विज्ञान इन्हां दा एक सबजैक्ट है उस दे विच एक इन्हां दा कॉज एंड इफैक्ट थ्योरी है और उहदे च एक बड़ा पॉपुलर कोट वो संस्कृत दे विच दिंदे ने हिंदी च कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है कि जिथे धुआं होएगा समझो उत्थे समझ लो भी आग जरूर होएगी भी ये उन्हां दा कॉज एंड इफैक्ट प्रिंसिपल है। जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है ते जिथे धुआं भी नज़र आ रहा होए ते अग दे भी जिहड़े ने वो पूरे भबाके पै रहे होण ते उदों समझो और इन्हां दी कुर्सी भी हिल रही होए इन्हां दी धोती भी जिहड़ी है वो शेक हो रही होए ते मत्थे ते लाया तिलक जिहड़ा है वो भी खब्बे सज्जे जिहड़ा संदूर घुमदा होए ते उदों लगो उदों समझो कि जरूर कुछ हो रहा है। सो आस्ट्रेलिया च मैलबर्न च असीं देखिया कि भाई वो सारा है तो एक इतिहासक कॉन्टैक्स्ट ही है, शायद 10वें पातशाह के पीरीयड च उन्हां दे दरबार दे विच जिहड़ा भाई सुथरे का जिक्र आंदा 6वें पातशाह वेले भी आंदा, उहदी एक अपनी कहानी है कि किवें उस नूं जंगल च जिहड़े उहदे पेरेंट्स ने वो अनलक्की बाहमणां ने डिग्री दित्ती होनी सुट गए ते 6वें पातशाह शिकार ते चढ़े सी, उन्होंने देखा रोण की आवाज़ आ रही है, उन्होंने सिखां नूं कहा लियाओ तो उन्होंने कहा जी बड़ा गंदा लिबड़िया जिहा बच्चा जन्म वेले इवें करदे हुंदे सी ते उन्होंने कहा भी नहीं ये लिबड़िया नहीं है बहुत सुथरा है और इनू और उन्होंने जदों उन्होंने नवा धवा के बच्चे नूं जां कपड़े पा के वो फिर गुरु दरबार च ही रहा और उस नूं जदों हास रस की गल हुंदी है साडे कुछ व्यूअर्स कहणगे कि जी असीं प्रोग्राम देखते भी हैं पर जदों तुसी कोई हासे वाली गल भी कहंदे भी तुसी बिल्कुल कॉन्टैक्ट हो तो फिर कहंदे भी साडियां भी वक्खियां दूरियां हुंदियां तो मैं कहा भाई ये जिहड़ा हास रस है ये बड़ा इंपॉर्टेंट
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਟਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਢੰਗ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਗਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਜੇ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਗਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਵੇਂ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਮਸੀਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਹਾਸਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਔਰ ਆਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਯੋਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚੇਲੇ ਬਾਲ ਕੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਇਆ, ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਕੀਰਤਨ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ। ਭਾਈ ਸੁਥਰਾ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਚੌਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਸਵਾਮੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਧਾਰੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੁਥਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਥਰੇ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਵਕਤ ਸਰਵਾਈਵ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਖੀਕਾਰ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਰੂਪ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੰਦ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਤੇ ਜਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਹੋਇਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹ 2-4 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਦੰਦ ਦਿਖਾਤ, ਉਹ ਫਿਰ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਸਭ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਉਹ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਚੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਸਕਰੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੁਥਰਿਆ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੁਥਰਿਆ ਤੂੰ ਹੀ ਦੱਸ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਖ ਲਵਾਂ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਨਾਲੇ ਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਵਾਹ ਦੇ ਥੱਲੇੋਂ ਥੋੜਾ ਤਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਅੱਗ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਗਿਆਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਰੂਪ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਆਪਣਾ ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਡਿਮਾਰਸ਼ੇ ਦਿੱਤਾ, ਟਰੈਵਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਾਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਲਖ ਪੋਤਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਚ ਆਪ ਹੀ ਸਵਾਹ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਪਾ ਗਿਆ, ਢਿਮਕਾ ਪਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਮਾਡਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਮੈਲਬਰਨ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹੀ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵੈਂਡਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਡਰਾਮਾ, ਅਟੈਕ ਔਨ ਟੈਂਪਲ, ਇਹ ਉਹ। ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕੇ ਚਕਾਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਵੀ ਗਏ ਔਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਗ ਵੀ ਵਰਤਾਈ ਗਈ। ਔਰ ਫਿਰ ਚੀਕਾਂ ਕਿ ਜੀ ਆ ਗਏ ਗੁੰਡੇ, ਆ ਗਏ ਫਲਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਹੀ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਦੁਹਰਾ ਜੋ ਮੈਲਬਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ, ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਵੀ ਆਇਆ, ਉਹ ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਨੇ ਪਤਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿੱਖ ਰੱਖੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਓਵਰਨਾਈਟ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਟੂ ਪਲੀਜ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਮਾਇਸ਼ ਲਾਈ ਹੈ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ? ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇੰਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਡਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਮਾਰਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਏ ਔਰ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜੀਅਸ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਹੈ। ਆਲਰੇਡੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਸਕ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੋਰਡ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਕੈਂਪੇਨ 1 to 1 ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਕੈਂਪੇਨ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਾਰ ਰੈਲੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਫਿਰ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਲਵਾਗਰ ਹੋਏਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਆਪਣੇ ਰੀਅਲ ਫਾਰਮ 'ਚ, ਵੋਟਿੰਗ ਫਾਰਮ 'ਚ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਹਿੰਦੂ ਮੀਡੀਆ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲਾਈਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਬੰਦ ਕਰੋ, ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਕੰਸਰਨਸ ਆਫ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਹਿੰਦੂਜ਼। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਵਰ ਮੈਂਬਰਸ ਰਿਜ਼ਾਈਡ ਇਨ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਐਂਡ ਆਰ ਰੇਟ ਪੇਅਰਸ ਆਫ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ, ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਅ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ। ਦੇ ਆਰ ਆਊਟਰੇਜਡ that a prestigious convention center in their city, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਥਾਂ ਉਹੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ prestigious convention center ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, motivated purely by profit, is allowing itself to be associated with a movement that has direct links to violence and terror and a public stated hatred for Hindus, which includes calls for the killing of Hindus। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ prestigious city center ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਹਿੰਦੂ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਟੁਡੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੈਲੋ ਰੈਗ ਹੈ, ਪੀਲਾ ਚੀਥੜਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਵੀਟ ਦੇਖੋ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਲਨੀ ਸਾਰਾ ਐਲ ਗੇਟਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਰਾ ਗੇਟਸ ਟਵੀਟ ਹੈ, ਨਾਓ that we know Khalistanis are not Indians, let us see them change all their restaurant and grocery store names. Australia has freedom of choice, so I want to know, I am paying for Indian cuisine. We need lists of authentic Indian foods in Australia. When it suits them, they are Indian. ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਪਰ ਇੰਡੀਅਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰ ਜਾਂ ਕੁਜ਼ੀਨ ਜਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਦਾ ਇਹ ਬਦਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧੋਖਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਲਿਸਟ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪਿਓਰ ਇੰਡੀਅਨ ਹੋਏ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਫੂਡ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਫੂਡ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਦਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਹੀਂ ਭਾਤ ਦਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੋਲੋ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਫੂਡ ਕਹੋ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਫੂਡ ਕਹਿ ਕੇ ਪਰੋਸਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਫੂਡ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਪਰੌਂਠੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਚਰ 'ਚ ਗੰਗਾ ਜਮਨੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਫੂਡ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਮਸਰੀ ਤੇ ਚੌਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫੂਡ ਹੈ ਔਰ ਪਹਿਰਾਵਾ ਆਪਣਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਫੂਡ ਦੇਖ ਲਓ। ਸੋ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਫੂਡ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਫੂਡ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੇਂਜ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਫੂਡ ਸਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਫੂਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਨਾਟ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ। ਪਰ ਹੇਟਡ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਹੈਵ ਨੋ ਡਾਊਟ that if an entity with links to ISIS, Al-Qaeda or the Nazi movement had requested to hold an event at your center, your response would have been starkly different. Your decision not only hurts the sentiments of Australian Hindus, but also of Hindus and others throughout the world who oppose terror, violence and propagation of it. ਹੁਣ ਤਾਨਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਆਈਸਿਸ ਵਾਲੇ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਵਾਲੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਰਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਹਰਟ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗਲੋਬਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੇਟਰੇਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰਟ ਨੇ। ਔਰ Australian Hindus will not patronize a venue that associates itself with such a repugnant ideology. Repugnant ਹੈ ਖਾਲਸਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਵੀਟ ਐਂਡ ਹਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਹੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਗ੍ਰੈਮ ਸਟੇਨਸ ਔਰ ਉਹਦੇ 2 ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਸਾੜਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਰਰ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ, ਨਾਜ਼ੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਿਹਦਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ ਔਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਲੋਕ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਕੋਵਿਡ ਹੋਏ, ਫਲੱਡਸ ਹੋਣ, ਵਾਈਲਡ ਫਾਇਰਸ ਹੋਣ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਵਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਈ ਅਰਜ ਯੂ ਟੂ ਰੀਕਨਸੀਡਰ ਯੋਰ ਡਿਸੀਜਨ। ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਇਫ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਡਜ਼ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਆਈ ਰਿਕੁਐਸਟ that you ensure that the following safeguards are in place to ensure the safety of members of the public। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜੀਅਸ ਸੈਂਟਰ ਕਿਉਂ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। ਨੰਬਰ 1 that no weapons of any kind, whether ceremonial or otherwise, including knives, swords, sticks
और पोल्स भी अलाउड इनटू द वेन्यू। पाबंदी लाओ, कोई किरपान कोई दूजी तीजी अंदर नहीं जाओ। सैरेमोनीअल भी बल्ले बई तुहाडा अकल दी दवाई खाओ। फिर नंबर 2, नो इंप्लीमेंट्स that can be used as weapons including gardening implements, tools, flag poles or pieces of timber be allowed into the venue। ਹੁਣ ਕਸੋਨਕ ਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਬਈ? ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰੇ ਜੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਆ ਗਏ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਇਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਸੋਨਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਅਕਲ ਟਿਕਾਣੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਾਰ ਹੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮੈਲਬਰਨ ਵੀ ਯਾਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਫਿਰ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਨੰਬਰ 3, that you ensure that adequate security personnel are deployed at the venue। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਾਲ 4 ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ the organizers of Melbourne referendum have claimed that 60,000 people voted there। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉੱਥੇ 60,000 ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੋਟ, ਇੱਥੇ ਜੇ ਇੰਨਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 19 ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਧੋਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ। that there is an adequate police presence। ਬੱਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੇ ਸਪੂਤੋ। ਹਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਦੂਨੇ ਸਾਹ ਨੂਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਕਾਊਂਟਰ ਵੱਜਿਆ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਗਊ ਦੇ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੌਂਸਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਦਿਓ, ਦੂਜਾ ਵੀ ਕਰੋ। update on safety and security around the venue। There is nothing in place for the general public at BCEC according to BCEC security। Police have not responded directly to requests for a liaison officer to communicate on safety and security as yet। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। What this means considering target of hate crimes and violence in Melbourne, ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਮੈਲਬਰਨ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗਾ? Indian community should consider avoiding the city in general on the day। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤ ਜਾਓ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਪੈਨਿਕ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਤ ਜਾਣਾ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਮਾरेंगे। Indian community should consider avoiding the city in general on the day। Indian businesses in the South Bank area should be notified of the event and risk of targeting। ਵਪਾਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਰੱਖਿਓ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਖਾਮਖਾ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ। ਇੰਡੀਅਨ ਪਰਸਨਸ ਇਨ ਦਾ ਵਿਸਿਨਿਟੀ should be ready to call 000 and not rely on police or BCEC or South Bank security to be prepared for possible attacks। ਫੋਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗੇ 000 ਕਰੋ। ਇਹ ਲੋਕਲ ਤਾਂ ਨਾ ਇਤਬਾਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਗੇ। Hindu temples should proactively implement their safety and security plans and communicate to their members that no contact is the best policy for their personal safety। ਕਿ ਆਪਣੇ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਨੋ ਪੋਲਿਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੋ ਦੋਜ਼ guidelines are for any Indian going by his or her own life so they don't get attacked by the ਖਾਲਿਸ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਖਾਲਿਸ ਵਿਕੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿਓਰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਟੈਕ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਸੁਥਰਾ ਯਾਦ ਆਇਆ ਅੱਜ ਕਿ ਬਈ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਆਪੇ ਹੀ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪੇ ਹੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪੇ ਹੀ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪੇ ਹੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦਾ, ਅਥਰੂ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਰ ਕੇ ਦੌੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਡਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਥ ਲੈਣ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।